کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ لرننگ کے حوالے سے. وہ ایک سکلز ہیں جی, کوئی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جو میں نے آپ کو سکھانی ہے, اور وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس جو سی ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی کہ آپ سے پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. سو ہیڈنگ دے لیجیے گا کہ آپ اپنا نام لکھ لیجیے, ایکٹیویٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی, کیپٹل حروف میں ذرا نام لکھیے گا, نیچے سب ٹائٹل لکھ لیجیے گا, یو آر اے ٹیچر, یو کین سے آئی ایم اے ٹیچر, مائی سب ٹائٹل از آئی ایم اے ٹیچر. آپ استاد ہیں, تو استاد کا یہ کام ہے, استاد کے پاس یہ ایک اسائنمنٹ ہے, جو اسائنمنٹ ہے اس اسائنمنٹ پہ ہم نے پورے کا پورا سیشن چلانا ہے کہ ایک استاد سے زیادہ فائدہ اٹھائے اس کا شاگرد. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی ٹاپک کو جو لکھا ہوا ہے ایوری اسٹوڈنٹ کین لرن, ہر طالب علم سیکھ سکتا ہے. تو ہم جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر طالب علم آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے. گزارش سمجھ رہے میری؟ ہر طالب علم زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ فائدہ اٹھا لے. اب جب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ فائدہ کس انداز سے اور کیا کیا اٹھا سکتے ہیں. سوال تو یہ آ جاتا ہے کہ طالب علم نے اگر فائدہ اٹھانا ہے آپ سے, آپ کی ذات سے, تو میرا سوال یہ ہے کیا فائدہ اٹھانا, پہلا سوال لکھ لیجیے, کیا فائدہ اٹھانا صرف اچھے نمبر لینا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہ ملے. ایسے ہی آپ اس پہ ایگریڈ ہیں کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا فائدہ اٹھانا صرف نمبر لینا ہے؟ صرف نمبر. لیکن حقائق کیا ہے, سچ کیا ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ فائدہ اٹھانا جو سا صرف نمبر دینا نہیں ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا سارے کا سارا جو تعلیمی نظام ہے, وہ فیصلہ آباد بورڈ ہو, لاہور بورڈ ہو, وہ کوئی بھی ڈویژن کا بورڈ ہو, گجرانوالہ بورڈ ہو, کیا فقط ایک ہی کام نہیں ہو رہا؟ اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر کیسے دیں؟ کیسے نمبر دینے کے علاوہ ہمارا ٹیچر, ہمارا اسکول, ہمارا ادارہ, ہماری اکیڈمیز, ہمارے کوچنگ سینٹر ان کو فائدہ دے نہیں ہے. اچھا, اب بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے, تعلیم کے نظام نے یہ بڑا ایک ستم کیا کہ شاید نمبر دینا ہی فائدہ اٹھانا ہے. اسے کہہ لیجیے, اس کا نام میں نے رکھ دیا, میں کہنے لگتا ہوں ریٹ ریس. ریٹ ریس کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں کئی ریسیں ایسی ہیں جس کے جیتنے کے بعد بندہ وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا. ریٹ ریس کیا ہے کہ 100 چوہے دوڑے, آواز آئی ٹھا, سب بھاگ پڑے. جب سب بھاگے تو سب کے بھاگتے ہوئے کیا دیکھا کہ ہر کوئی جہاں پشانی کے ساتھ, کوشش کے ساتھ, ایفرٹ کے ساتھ چاہ رہا ہے میں نمبر 1 آتا. آخرکار ایک نمبر 1 آتا ہے, تو جیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں نمبر 1 چوہا. ریٹ ریس ہے نا, تو جو جیتا وہ بھی کون تھا؟ چوہا تھا. سو کچھ چیزیں ہمارے اس سسٹم آف ایجوکیشن میں آ گئی ہیں ریٹ ریس کی طرح, اور اس میں سب سے بڑی ریٹ ریس کیا ہے؟ نمبر. تو ایک ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ فائدہ اٹھانا صرف نمبر دلانا نہیں ہے. یہ انتہائی کڑوی بات ہے, این ممکن ہے اس کو جاننے کے باوجود بھی ہم پھر ہی نمبر دلائیں. اور میرے مطابق نمبر دلانا بڑا آسان کام ہے, تربیت کرنا اس سے بہت مشکل کام ہے. تربیت کرنا اس سے بہت مشکل کام ہے. تو آج ذرا ایک یہاں پر اگر بورڈ ہوتا اور یہ میری کلاس روم ہوتی تو میں ڈرا کرتا کہ مثال لیجیے یہ ایک پیپر ہے, اس پیپر کو پورا کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا پوری لائف کا پیپر ہے, اور اسٹوڈنٹ کی لائف کا پیپر آج کی ٹریننگ کے بعد جو میں نتیجہ آپ سے چاہ رہا ہوں, بڑے دھیان سے بات کو سمجھیے گا, نہیں تو پھر میں تو وہ چاہوں گا آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے نہیں. اگر یہ اسٹوڈنٹ کی لائف کا پیپر ہے تو اس کا ایک کارنر اسٹڈی ہونا چاہیے, جبکہ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے سارا کچھ ہی پڑھائی ہے, صرف نمبر لینے. کمال یہ کہ آج آپ وہ سکلز میرے سے سیکھ لیجئے جس سے پڑھائی اس کے لیے آسان ہو کہ وہ باقی کام بھی کر سکے. ہمارا یہاں پر فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ جتنے پڑھاکو بچے ہیں ان کی سافٹ سکلز اچھی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ جتنے بہت نمبر دینے والے بچے ہیں وہ سوشل جینیس نہیں, سوشل گریس نہیں رکھتے. اور آپ کو پتا ہے جتنے بھی بہت زیادہ تھیٹے ہوتے ہیں, میں تھیٹے کا ورڈ یوز کرتا ہوں, یونیورسٹیوں میں استعمال ہوتا ہے, کتابی کیڑے, وہ بچے زندگی میں آگے نہیں اتنا بڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نمبر لینے کی ریس میں تو نمبر 1 ہو جاتے ہیں, جو باقی ریس ہے ان کو سوچا ہی نہیں ہوتا. اور ان کے مطابق یہ پورا صفحہ جو ہے صرف پڑھائی ہے, یعنی 24 گھنٹے کا مطلب ہے ہی پڑھائی. حضور کامیابی یہ ہے کہ آپ بچے کو اتنا اسکلفل کر دیں, اتنا آپ ہنر دے دیں کہ پڑھائی
पढ़ाई तो वो करे, बाकी चीजों को भी सोच सके। नाउ देयर आर टू स्टोरीज, दो कहानियां मेरी आपके सामने। मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप जानते हैं, आपके शागिर्द अगर कहीं पढ़ रहे होंगे, आपकी फैमिली में कोई बच्चा डॉक्टर बना होगा, किसी जानने वाले को जानते हैं जो डॉक्टर बना, तो आपने देखा होगा कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को इवन कि वो जो सा मेडिकली अच्छा नहीं है, एक मेडिसिन मिल जाती है, वो खाते हैं तो नींद उड़ जाती है। कई दफा ऐसे होता है कि लगातार पढ़ाई की वजह से, लगातार पढ़ने की वजह से उनको जागना पड़ता है, तो बाजार से मेडिसिन मिल जाती है, जैसे नींद की गोली होती है, नींद उड़ाने की भी गोली होती है, तो वो नींद उड़ाने की बाद बच्चे गोली खा लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सके। मैंने ऐसे बेशुमार किताबी कीड़े देखे हैं जिनको 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, कितने कितने दिन नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ता है। ये एक कहानी नहीं है, कईयों की कहानी यही कहानी है। ओके जी। दूसरी तरफ बाजी, मेरे पास कुछ ऐसी मिसालें हैं जिसमें मेडिकल का स्टूडेंट है लेकिन वो 4 घंटे पढ़ के उसके बाद उठ जाता है, हाथ झाड़ कर कहता है। और जब नंबर लेने की बारी आती है तो 4 घंटे वाले के 15 घंटे वाले से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। तो आप समझ जाए है क्या, कहा तो ये जाएगा, इसके ऊपर कमेंट क्या किया जाता है कि वो ज़हीन बड़ा है। सर ज़हीन नहीं है, स्किल्स है। सो लिख लीजिएगा कि दुनिया में नंबर स्किल्स के ज्यादा है, जहानत के ज्यादा नहीं है। ये पॉइंट्स हैं, मेरे लेक्चर को अपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखते जाना, ये जुड़ता जाएगा। जैसे परोना होता है ना सर, एक चीज परोते, एक मोती परोते, मेरा अंदाज जो उनसा वो ऐसा ही होगा कि एक नुक्ता दूंगा आपको, उसको आप नोट करेंगे कि अगले की तरफ चल पड़ूंगा। सो दुनिया में स्किल्स के नंबर ज्यादा है, आईक्यू के नंबर ज्यादा नहीं। बड़े बड़े ज़हीन बच्चे नंबर नहीं ले पाते हैं। और अगली बात सुन लीजिएगा, पेपर अटेम्प्टेशन, लिखते जाइएगा, पेपर अटेम्प्टेशन, मेमोरी रिटेन करना, याददाश्त, प्रेजेंट करना, पेपर के टाइम को मैनेज करना, स्टडी को मैनेज करना। 5 चीजें गिनवाई है। नंबर 1 पेपर अटेम्प्टेशन, नंबर 2 मेमोरी, नंबर 3 बताइए टाइम मैनेज करना पेपर में बैठ के, नंबर 4 स्टडी मैनेजमेंट है, और भी 3 चीज। प्रेजेंटेशन स्किल्स जितनी भी हैं, ये 5 चीजें मैंने गिनवाई हैं, जरा सुन लीजिएगा। ये 5 स्किल्स हैं, ये 5 स्किल्स हैं। बाद बच्चों के पास कौन सी है, पेपर अटेम्प्टेशन की स्किल बड़ी शानदार होती है। जब स्किल अच्छी होती है तो क्या होता है, उनके नंबर आ जाते हैं। अच्छा, बाद बच्चों की मेमोरी बड़ी जबरदस्त होती है, तो मेमोरी अच्छा होने से क्या होता है, उनके नंबर आ जाते हैं। एक है पेपर अटेम्प्टेशन है सर, टाइम मैनेजमेंट है सर, प्रेजेंटेशन स्किल है सर, स्टडी प्लानिंग थी सर। स्टडी प्लानिंग, स्टडी को प्लान करके प्रिपरेशन करनी कैसे है, एक दिन में कितना तैयार करना, आधे दिन में तैयार करना, घंटे में चैप्टर कैसे रिवाइज कैसे करना, ये सारी चीजें। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि आप सबसे, अगर आप वाकई स्टूडेंट को, जो हमारा आज का एजेंडा है कि आपसे तालिब इल्म ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, तो ये 5 स्किल्स जो उनसे बच्चों में पैदा करते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या, उनका टाइम बचने लग पड़ेगा। जो मैं असल चीज चाह रहा हूं ये कि टाइम बचे ताकि वो तरबियत की तरफ भी जा सके, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सके, ताकि वो बाकी भी काम कर सके, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ वो रट्टे लगाते रहे, याद करते रहे और बाकी जिंदगी उनकी सारी की सारी क्या हो जाए, डल हो जाए। सो 5 स्किल्स उनको जरूर दे दीजिए। एक, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है जी। नंबर 2 मेमोरी कैसे बेहतर बनानी है, स्टडी प्लानिंग कैसे करनी है, पेपर की टाइम मैनेजमेंट कैसे है, और प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है सारी की सारी। मैं एक चीज को पकड़ूंगा सिर्फ इसमें से, ताकि आप कभी मुनासिब समझिए तो इसको गूगल सर्च करके, यूट्यूब पे या एफर्ट करके, तो ट्रेनर बुला के ये स्किल्स कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों में पैदा कर दीजिए। मैंने एक रिसर्च की हमारे लाहौर बोर्ड में, लाहौर डिवीजन बोर्ड में, जो गोल्ड मेडल आते हैं बच्चों के मैट्रिक के, उनमें से मैंने कई स्कूल्स पे रिसर्च की। लाइक मैंने कसूर का वो स्कूल ढूंढा जिस स्कूल का चिंची चलाने वाले बच्चा काम करते थे। मैंने उन स्कूल्स के बच्चे ढूंढे जो बच्चे जिनसे थे, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने उस बच्चे की टेक्निक्स देखी जिसने तंदूर पे रोटियां लगाई और उसके बाद बीए का रिकॉर्ड बना दिया मौसम। अच्छा, मैं हैरान हो गया, ये सब के सब स्किल्ड थे, नंबर कैसे लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्किल्स है। अब वो स्किल्स अगर आप बच्चे में पैदा कर देते हैं तो पढ़ाई उसकी तो बहुत क्या होगी, आसान होगी।